हाय गाईज, आपण पाहत आहोत 12वी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबसचा बायोलॉजीचा रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लॅन. ओके स्टुडंट, आपण डिटेलमध्ये या ठिकाणी पॉलिनेशनपर्यंत पाहिलं, त्यानंतर डबल फर्टिलायझेशनसुद्धा पाहिलं. डबल फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर फर्टिलायझेशन आपण कशाला म्हणतो? द युनियन ऑफ मेल गॅमेट with female gamete produces diploid zygote. But in case of the angiosperm, in case of the flowering plant, there is a double fertilization. The unique character of the angiosperm is a double fertilization. Okay, तुम्ही बघितला डबल फर्टिलायझेशन अँजिओस्पर्म मध्ये कसं होतं. डबल फर्टिलायझेशन आपण कशाला म्हणतो? द वन मेल गॅमेट युनाइट विथ एग. ओके, वन मेल गॅमेट युनाइट विथ एग. या ठिकाणी एग सोबत युनाइट होतो आणि काय तयार करतो तो? विच कॅन प्रोड्युसेस ए डिप्लॉइड झायगोट. ओके, दिस इज वन फर्टिलायझेशन. ओके, दिस इज फर्स्ट फर्टिलायझेशन, दिस इज वन फर्टिलायझेशन. ओके, द सेकंड मेल गॅमेट इज युनाइट विथ अ secondary nucleus and it can produces a triploid primary endosperm nucleus. Okay, this fertilization is a second fertilization. Okay, this one is first fertilization, one male gamete unite with egg produces a diploid zygote. This is first fertilization. And second fertilization is another male gamete is unite with a secondary nucleus and which can produces a triploid primary endosperm nucleus. Okay, and after fertilization their changes may be takes place. Okay, in case of angiosperm double fertilization takes place. One fertilization result is the formation of a zygote. The another fertilization, the result of the second fertilization is the formation of a triploid primary endosperm nucleus. Okay student, after the formation of a zygote and formation of a triploid primary endosperm nucleus, the changes takes place. Okay, after fertilization their changes takes place, which is called as a late fertilization. After fertilization changes takes place. What is the changes? The zygote divide and redivide. It can produces a embryo. Here it produces a embryo. Zygote converted into embryo and embryo is converted into seed. Okay student, and this triploid primary endosperm nucleus after fertilization it can produces a endosperm. Okay, it produces an endosperm. What is the function of this endosperm? The endosperm which can nourish the developing embryo. Okay, carefully listen here. The endosperm, this endosperm is nourishes to the developing embryo, so that here formation of endosperm is very must. Due to endosperm here embryo is developed well and healthy. Okay, who produces endosperm? Triploid primary endosperm nucleus produces endosperm. Okay, how triploid primary endosperm nucleus produces? Here the triploid primary endosperm nucleus is produced from the another male gamete is unite with the secondary nucleus. Triploid primary endosperm nucleus कसा तयार झाला? दुसरा मेल गॅमेट, या ठिकाणी आपण बघितलं पोलन ट्यूब मध्ये दोन मेल गॅमेट तयार होतात. ओके, एक मेल गॅमेट कोणाशी जुळतो? एग सोबत जुळतो आणि काय तयार करतो? डिप्लॉइड झायगोट. कारण मेल गॅमेट पण हॅप्लॉइड आहे आणि फिमेल गॅमेट म्हणजे एग सुद्धा हॅप्लॉइड आहे. एक आणि एक दोन, या ठिकाणी यन म्हणजे झायगोट कसा आहे? डिप्लॉइड. किती यन आहेत त्याच्यामध्ये? दोन. यन म्हणजे सेट, दोन सेट कशाचे? क्रोमोसोमचे. ओके, झायगोट कसा तयार झाला ते आलं लक्षात? अँजिओस्पर्म मध्ये दोन मेल गॅमेट तयार होतात. एक मेल गॅमेट युनाइट होतो एग सोबत आणि तयार होतो काय? झायगोट. त्याला काय म्हणतो आपण? फर्स्ट फर्टिलायझेशन, पहिलं फर्टिलायझेशन. आता दुसरा मेल गॅमेट कोणाशी जुळतो? सेंटरमध्ये आपण पाहिलं एम्ब्रिओ सॅकच्या काय होतं? सेकंडरी न्यूक्लियस या
ठिकाणी होते आणि ते सेकंडरी न्यूक्लियस कोणाशी जुळतो, ह्या मेल गॅमेट सोबत. आणि किती न्यूक्लियस तयार झाले, 1 2 आणि ह्या मेल गॅमेटचा आहे 3 3 या ठिकाणी केंद्रक तयार झाले म्हणून ट्रिप्लॉइड. 3 काय तयार झाला, प्रायमरी. त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे, एंडोस्पर्म, म्हणून त्याला काय म्हणलं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, अशा पद्धतीनं एंजिओस्पर्म मध्ये 2 वेळेस फर्टिलायझेशन घडतं. 2 वेळेस घडतं. पहिला मेल गॅमेट युनाईट होतो एग सोबत आणि दुसरा मेल गॅमेट युनाईट होतो सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत. म्हणून एंजिओस्पर्मचा युनिक कॅरेक्टर, एक वैशिष्ट्य या ठिकाणी आहे एंजिओस्पर्म मध्ये. या ठिकाणी काय घडतं, एकाच वेळेला 2 फर्टिलायझेशन घडतात म्हणून ह्याला आपण काय म्हणतो, डबल फर्टिलायझेशन. ओके, मग या ठिकाणी काय तयार होतो, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म काय आहे, न्यूट्रिटिव्ह सबस्टन्स, पोषक घटक द्रव्य आहे. हा एंडोस्पर्म काय कार्य करतो, हा जो तयार होणारा एम्ब्रिओ आहे त्याचं पोषण करण्यासाठी या ठिकाणी एंडोस्पर्म त्याला मदत करतो. त्याच्यामुळं या ठिकाणी एम्ब्रिओ कसा तयार होतो, एकदम उत्तम प्रकारचा एम्ब्रिओ या ठिकाणी एंजिओस्पर्म मध्ये तयार होतो. ओके, आले लक्षात. एम्ब्रिओ कोणापासून तयार होणार आहे, झायगोट पासून. आणि ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून काय तयार होणार आहे, एंडोस्पर्म. ओके, आपण फर्टिलायझेशन पर्यंत पाहिलं. डबल फर्टिलायझेशन कसं घडतं आपण डिटेलमध्ये पाहिलं. आता आपल्याला बघायचं आहे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर एंडोस्पर्म कसा तयार होतो आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर एम्ब्रिओ कसा तयार होतो. ओके, फर्स्ट स्टुडंट आपण बघूया द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म. आता या ठिकाणी एंडोस्पर्म कसा तयार होतो. ओके, आपल्याला काय बघायचं आहे, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. काय तयार करायचं आहे, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म कोणापासून तयार होतो, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पासून या ठिकाणी एंडोस्पर्म तयार होतो. पण या ठिकाणी एंजिओस्पर्म मध्ये एंडोस्पर्मचे 3 टाइप्स आहेत. पहिला टाइप आहे न्यूक्लियर टाइप, दुसरा टाइप आहे सेल्युलर टाइप आणि तिसरा टाइप आहे हेलोबियल टाइप. आता हे 3 प्रकार कशावरून स्टुडंट, आता हे जे 3 प्रकार आहेत हा एंडोस्पर्म कुठल्या पद्धतीने तयार होतो याच्यानुसार ह्याचे काय आहेत, 3 प्रकार या ठिकाणी आहेत. कोणाचे फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव्ह सबस्टन्स. तो काय आहे, न्यूट्रिटिव्ह सबस्टन्स आहे. पहिला टाइप कोणता आहे, न्यूक्लियर टाइप. न्यूक्लियर टाइप. हां, या ठिकाणी काय होतं आहे की जेव्हा हा एंडोस्पर्म तयार होत असतो, हा एंडोस्पर्म तयार होत असताना आपण बघतो की कुठेही सेल डिव्हिजन होत असताना त्या ठिकाणी न्यूक्लियस आणि सेल वॉल या ठिकाणी तयार होत असते. पण एंडोस्पर्म या न्यूक्लियर टाइपमध्ये तयार होत असताना पहिल्यांदा काय करतो, नुसते न्यूक्लियाय तयार करतो. इट कॅन प्रोड्युसेस ए ओनली न्यूक्लियाय हिअर. इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर टाइप हिअर the endosperm which produces only nuclei here. Okay, so that it is called as a nuclear type. After formation of nuclei, it produces a wall around the nucleus. आता काय करतो, हे जे काही न्यूक्लियाय तयार झालेले आहेत ह्या न्यूक्लियायच्या वरती या ठिकाणी काय तयार करायला चालू करतो, या न्यूक्लियायवरती नंतर सेल वॉल या ठिकाणी तयार करायला चालू करतो. फर्स्ट ऑफ ऑल या ठिकाणी काय तयार झाले, पहिल्यांदा न्यूक्लियाय तयार झाले आणि न्यूक्लियाय तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी कशाची निर्मिती चालू झाली, या ठिकाणी सेल वॉलची निर्मिती चालू झाली. म्हणून अशा पद्धतीनं जो एंडोस्पर्म तयार होतो त्या एंडोस्पर्मला काय म्हणतात, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्मचे टाइप कशावरून पाडलेले, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म कशा पद्धतीनं तयार झाला त्याच्यावरून या ठिकाणी एंडोस्पर्मचे टाइप पडलेले आहेत. पहिला टाइप आहे न्यूक्लियर टाइप. त्या न्यूक्लियर टाइपमध्ये स्टुडंट या ठिकाणी काय तयार झालं, फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड अँड विच कॅन प्रोड्युसेस ए ओनली न्यूक्लिया हिअर. फक्त काय तयार करतो, न्यूक्लिया तयार करतो आणि न्यूक्लिया तयार झाल्यानंतर मग त्याच्यावरती काय तयार करतो, सेल वॉल या ठिकाणी तयार करतो. म्हणून ह्याला न्यूक्लियर टाइप म्हटलेलं आहे. ओके, बट इन केस ऑफ एंजिओस्पर्म द सेल्युलर डिव्हिजन इज
partially developed in some plant. काही झाडामध्ये या ठिकाणी सेल वॉल जे आहे अर्धवटच तयार होतात आणि काही ह्याच्यावरती न्यूक्लियावरती सेल वॉल तयार होत नाही. ते सेल वॉल तयार न झाल्यामुळं या ठिकाणी न्यूक्लियाय या ठिकाणी सस्पेंडेडच राहतात आणि जे काही मार्जिनल पोर्शनला जे काही न्यूक्लिया आहेत त्याच्या आरामून या ठिकाणी काय तयार होतो, सेल वॉल तयार होतो. मग असं पार्शली एंजिओस्पर्ममध्ये कोणत्या प्लांटमध्ये घडतं? मोस्टली इन केस ऑफ ए सनफ्लावर, मोस्टली इन केस ऑफ ए बीट अँड मोस्टली इन केस ऑफ ए कोकोनट. ओके, कोकोनटमध्ये आपण बघतो जे मार्जिनल कोकोनटचा पोर्शन आहे एम्ब्रिओचा तो कसा आहे त्या ठिकाणी घट्ट असतो आणि त्याच्या ठिकाणी काय तयार झालेलं आहे, न्यूक्लियसच्या भोवती त्या ठिकाणी काय तयार झालेलं आहे, सेल वॉल तयार झालेलं आहे आणि मिडल पोर्शन एम्ब्रिओचा जो आहे त्याच्यामध्ये या ठिकाणी काय आहेत, सस्पेंडेड प्री न्यूक्लिया या ठिकाणी आहे. ओके, या ठिकाणी पहिला टाईप कोणता आहे, न्यूक्लियर टाईप या ठिकाणी आहे. पहिल्यांदा न्यूक्लिया तयार होतात आणि त्याच्यानंतर काय तयार होतो, सेल वॉल या ठिकाणी तयार होतो. ओके, आता सेकंड टाईप जो आहे कशाचा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्मचा, तो आहे सेल्युलर टाईप. सेल्युलर टाईप. आता हा सेल्युलर टाईप जो आहे हा बाल्सम नावाच्या या ठिकाणी वनस्पतीमध्ये घडतो. इन केस ऑफ द सेल्युलर टाईप द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, हियर दिस वन इज ए एंडोस्पर्म you have considered. Okay, it can produces first of all न्यूक्लियाय, पहिल्यांदा हा न्यूक्लियाय तयार करतो आणि सायमल्टेनियसली न्यूक्लियाय तयार झाल्या त्याच्यावरती काय तयार करतो, सेल वॉल. न्यूक्लियाय तयार करतो, सेल वॉल तयार करतो, न्यूक्लियाय तयार करतो, सेल वॉल तयार करतो. या पद्धतीनं या ठिकाणी काय होत आहे, सेल्युलर टाईप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. या ठिकाणी अशा पद्धतीनं काय तयार केलं जातं, एंडोस्पर्म या ठिकाणी तयार होतो. हा कुठला प्रकार आहे, सेल्युलर टाईप. ओके, आता जो थर्ड प्रकार आहे तो थर्ड प्रकार कोणता आहे, हेलोबियल. हेलोबियल टाईप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ एंडोस्पर्म. ओके, आता या ठिकाणी ॲस्पोडिलस नावाची जी वनस्पती आहे तिच्यामध्ये घडतं हेलोबियल टाईप. हेलोबियल टाईप इज इट इज द मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियर टाईप अँड सेल्युलर टाईप. लक्षात यायला स्टुडंट, या ठिकाणी हेलोबियल म्हणजे दोघांचं मिक्सचर. अर्ध कोणतं आहे, न्यूक्लियर टाईप आणि अर्ध कोणतं आहे, सेल्युलर टाईप. पहिल्यांदा तर या ठिकाणी एंडोस्पर्मचे त्यानं काय करतो, दोन भाग या ठिकाणी तयार करतो. ट्रान्सव्हर्स वॉल या ठिकाणी तयार करतं आणि एकाकडे या ठिकाणी एक एंड मायक्रोपाईलकडे असतो आणि दुसरा एंड कोणाकडे असतो, चलाजाकडे या ठिकाणी असतो. या ठिकाणी एका ठिकाणी पेशी काय तयार करतात, ओनली न्यूक्लियाय फॉर्मेशन, दोघांचं मिक्सचर आहे आणि एकीकडे काय तयार केलं जातं, सेल्युलर टाईप. ओके, इकडं सेल्युलर, एकीकडे सेल्युलर टाईप तयार व्हायला चालू होतात आणि एकीकडे काय, न्यूक्लियाय टाईप, दोघांचं मिक्सचर आहे. न्यूक्लियर टाईपचं पण आणि सेल्युलर टाईपचं दोघांचं मिक्सचर होऊन जो एंडोस्पर्मचा प्रकार या ठिकाणी तयार होतो त्या प्रकाराला काय म्हटलेले, हेलोबियल टाईप. ओके स्टुडंट, 3 टाइप्स वी हॅव स्टडीड about the formation of the endosperm. First is a nuclear type. In case of a nuclear type, first of all there is a production of a only nuclei. After the formation of many nuclei, after that it can produce a cell wall around the nucleus. So that which is called as a nuclear type. Okay. Another is a cellular type. In case of the cellular type, it can simultaneously produces the nuclei as well as a cell wall. And third type is a here helobial type. In case of a helobial type, it is the combination of a nuclear type as well as a cellular type. दोघांचं या ठिकाणी कॉम्बिनेशन आहे. या ठिकाणी न्यूक्लियर डिव्हिजन सुद्धा होतात अर्ध्या भागामध्ये आणि अर्ध्या भागामध्ये या ठिकाणी काय तयार केलं जातं, सेल्युलर टाईप या ठिकाणी तयार केल्या जातं. ओके, तर एंडोस्पर्म जो काही या ठिकाणी तयार होत आहे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर, आता आपण फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर दोन क्रिया बघत आहोत. पहिली या ठिकाणी कोणतं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आणि दुसरा कोणता आहे, एम्ब्रिओ फॉर्मेशन. पण हिअर फर्स्ट ऑफ ऑल द एंडोस्पर्म इज फॉर्म अँड आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द एंडोस्पर्म आफ्टर सम टाइम देर इज फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रिओ.
पहिल्यांदा या ठिकाणी एंडोस्पर्म तयार होईल आणि त्याच्यानंतर थोडंसं एंडोस्पर्मचा भाग तयार होत यायला लागली की कशाचा भाग तयार व्हायला चालू करतो, एम्ब्रिओचा. कारण एम्ब्रिओला नरिशमेंट करण्यासाठी कोणाची आवश्यकता आहे, अर्लियर कोण तयार होतं, या ठिकाणी एंडोस्पर्म पहिल्यांदा तयार होतो आणि त्याच्यानंतर काय तयार होतो, या ठिकाणी एम्ब्रिओ. ओके, एम्ब्रिओ कसा तयार होतो आपण आता या ठिकाणी बोलणार आहोत. आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे मोनोकॉट प्लांट अँड डायकॉट प्लांट. ओके, ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे मोनोकॉटमध्ये किती कॉटिलेडॉन असतात, एक कॉटिलेडॉन. ओके, 1 कॉटिल असतो. आणि डायकॉटमध्ये या ठिकाणी 2 फाळे असतात. कुठल्याही डाळीचे किती फाळे होतात, 2 फाळे होतात. फाय बिकॉज दे रिप्रेझेंट 2 कॉटिल्स. त्याच्यामध्ये किती कॉटिल्स आहेत, 2 कॉटिलेडॉन त्या ठिकाणी आहेत. ओके स्टुडंट, अजून एम्ब्रिओमध्ये कोणता भाग असतो, त्या ठिकाणी प्ल्युम्यूल आहे रॅडिकल. लक्षात आहे, प्ल्युम्यूलपासून काय तयार होतो, शूट. या ठिकाणी एम्ब्रिओमध्ये जो काही प्ल्युम्यूल आहे, हा प्ल्युम्यूलपासून काय तयार होतो, शूट. ओके, त्याच्यापासून काय तयार होतो, शूट. आणि रॅडिकलपासून काय तयार होत असतो, रॅडिकलपासून रूट. हे तर माहिती आहे. एम्ब्रिओमध्ये ऑलरेडी काय असतं, प्ल्युम्यूल आणि रॅडिकल त्या ठिकाणी असतात. प्ल्युम्यूलपासून तुम्हाला माहीतच आहे काय अराईज होतो, विच कॅन प्रोड्युसेस ए शूट आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. जेव्हा सीड जर्मिनेशन करतो, जेव्हा जर्मिनेट होतो, तेव्हा प्ल्युम्यूलपासून काय तयार होतो, शूट या ठिकाणी तयार होतो. आणि रॅडिकलपासून काय तयार होत असतो, रूट. जमिनीमध्ये या ठिकाणी रूट तयार होत असतो. ओके, मग आता आपण पहिल्यांदा बघूया डिटेलमध्ये एम्ब्रिओ कसा तयार होतो. खूप इझी मेथड आहे एम्ब्रिओ तयार व्हायचं. फिगर एवढे आहेत त्या ठिकाणी, त्याच्यामुळे तुम्ही कॉम्प्लिकेशनमध्ये पडू नका. कारण त्या ठिकाणी भरपूर फिगर ड्रॉ केलेले आहेत तुम्हाला कळावं म्हणून, पण ते अशा पद्धतीने ड्रॉ केलेले आहेत थोडंसं आपल्याला कन्फ्युजन होण्याची या ठिकाणी शक्यता आहे. पण कन्फ्युजन करून घेऊ नका. डिटेलमध्ये या ठिकाणी पहा. पहिल्यांदा ऊसपोर. ऊसपोर मीन्स झायगोट. ओके, झायगोट कोणापासून तयार झाला, 1 मेल गॅमेट युनाइट विथ एग अँड प्रोड्युसेस ए डिप्लॉइड झायगोट. ओके स्टुडंट, या ठिकाणी हा झायगोट आहे. झायगोट हा डिप्लॉइड आहे आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो, ऊसपोर. ओके, आता हा ऊसपोर इट कॅन डिव्हाइड अँड प्रोड्युसेस ए 2 प्रो एम्ब्रिओ. आता हा डिव्हाइड होतो आणि त्याच्यापासून काय तयार होतो, 2 प्रो एम्ब्रिओ या ठिकाणी त्याच्यापासून तयार होतात. 2 सेल या ठिकाणी तयार होतात. आता एक एम्ब्रिओ या ठिकाणी काय तयार करतो, एम्ब्रिओनिक, एक सेल एम्ब्रिओनिक इनिशिएशन करतो. ओके, एका सेलपासून काय तयार होणार आहे, या ठिकाणी एम्ब्रिओ, एम्ब्रिओनिक इनिशिएशन. सो एम्ब्रिओ तयार करणारा पेशी या ठिकाणी एक सेल करतोय आणि त्याच्या खालचा जो सेल आहे तो काय आहे, सस्पेन्सर. सस्पेन्सर इनिशिएशन सेल, सस्पेन्सर तयार होणारा पेशी. लक्षात द्या, पहिल्यांदा ऊसपोर आहे. ऊसपोर या ठिकाणी काय तयार करतो, 2 प्रो एम्ब्रिओ तयार करतो. हिअर ऊसपोर डिवाइड अँड विच कॅन प्रोड्युसेस ए 2 प्रो एम्ब्रिओ. हिअर 1 सेल ऑफ दिस प्रो एम्ब्रिओ विच इज प्रेझेंट टुवर्ड्स चलाजा. नीट लक्ष द्या, चलाजा एंड कुणीकडे आणि मायक्रोपायलर एंड कुणीकडे, इन्व्हर्टेड ओव्हल आहे. ओव्हल कसा आहे, उलटा आहे, उलटा टांगलेला आहे. हां, मायक्रोपाईल कुणीकडे आहे, खालच्या स्ट्रक्चरला, आणि वरच्या साईडला कोण आहे, चलाजा. ओके, मग चलाजाकडे या ठिकाणी चलाजाकडे कोणता पेशी आहे, एम्ब्रिओनिक इनिशिएशन सेल आहे. आणि मायक्रोपाईलकडं कोणता पेशी आहे, सस्पेन्सर इनिशिएशन सेल. आता ह्याच्यापासून काय तयार होणार आहे, सस्पेन्सर. आणि वरचा जो एम्ब्रिओनिक इनिशिएशन सेल आहे त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे, एम्ब्रिओ. इथपर्यंत लक्षात आलं. ओके, दिस सस्पेन्सर इनिशिएशन सेल डिवाइड अँड रीडिवाइड. इट कॅन प्रोड्युसेस ए 4 to 5 6 सेल. ओके, विच कॅन अरेंज्ड लिनियर. या ठिकाणी त्याची रचना कशी आहे, लिनियरली या ठिकाणी त्यांनी तयार केलेले आहेत. सस्पेन्सर सेल डिवाइड अँड रीडिवाइड होतो आणि तो काय तयार करतो, लिनियर सेल या ठिकाणी तयार करतो. आणि सगळ्यात शेवटचा जो सेल आहे हा सस्पेन्सरचा, कुणीकडचा, टुवर्ड्स मायक्रोपाईल. इकडं कोणता एंड आहे, मायक्रोपाईल, आणि इकडं एंड कोणता आहे, चलाजा. ओके, मग या ठिकाणी मायक्रोपायलर एंडकडं जो काही पेशी, शेवटचा पेशी कोणाचा, सस्पेन्सरचा आहे, तो काय तयार करतो, हॉस्टोरिया. त्याला काय तयार करतो,
हॉस्टोरिया या ठिकाणी तयार करतो आणि सस्पेन्सर सेलच्या सगळ्यात शेवटचा जो पेशी कुणीकडे, चलाजाकडे, कोणाला चिटकलेला, एम्ब्रिओ इनिशिएशन सेलला चिटकलेला शेवटचा सस्पेन्सरचा पेशी, त्याला आपण काय म्हणतो, हायपोफायसिस. ह्या पेशीला काय म्हणायचं बेटा, त्याला म्हणायचं हायपोफायसिस. नीट लक्ष द्या. हायपोफायसिस कोणाला म्हणतोय आपण, सस्पेन्सरनं लिनियर सेल या ठिकाणी डिवाइड केलेले आहेत आणि शेवटचं जे या ठिकाणी सस्पेन्सरचा शेवटचा जो सेल आहे तो थोडासा एनलार्ज होतो आणि तो काय तयार करतो, हॉस्टोरिया. ह्या हॉस्टोरियाद्वारे काय सक केलं जातं, हिअर इट कॅन सक ए फूड मटेरियल. या ठिकाणी फूड मटेरियल काय केलं जातं, सक केलं जातं. कशाद्वारे, हॉस्टोरियाद्वारे. ओके, हे सक केलेला फूड कोणाला द्यायचं हो, हा सक केलेला फूड त्याला कोणाला द्यायचा आहे, एम्ब्रिओला. आणि ह्या सस्पेन्सरचा जो शेवटचा पेशी आहे त्याला काय म्हणतात, हायपोफायसिस. नीट लक्ष द्या. हॉस्टोरिया कोणता सेल आहे आणि हायपो म्हणजे बिलो. कोणाच्या बिलो, या ठिकाणी ज्या ठिकाणी एंडोस्पर्मच्या एकदम बिलो जो काही फायसिस म्हणजे एंडोस्पर्म, हायपो मीन्स लोअर, सगळ्यात शेवटचा जो काही एंडोस्पर्मचा शेवटचा सेल आहे त्याला काय म्हणतो आपण, हायपोफायसिस. आलं लक्षात. ओके, आता नंतर हा वरचा कोण आहे, या ठिकाणी एम्ब्रिओचा पेशी, एम्ब्रियोनल सेल्स त्या ठिकाणी आहेत. दिस एम्ब्रियोनिक इनिशिएशन सेल डिव्हाइड मायटोटिकली 3 टाइम्स. कितीदा डिवाइड होतो, 3दा. एकाचे 2, दोनाचे 4, चाराचे 8. किती सेल तयार झाले या ठिकाणी, हे एम्ब्रियोनिक सेलचे 3 वेळेस मायटोटिक डिव्हिजन घडतं आणि त्याचे काय तयार होतात, या ठिकाणी 8 सेल तयार होतात. त्याचे किती सेल तयार होतात, 8. ओके, आता या ठिकाणी पहा, हा काय आहे, हॉस्टोरिया कोणाचा आहे, सस्पेन्सरचा. आणि या ठिकाणी जो काही सस्पेन्सर आहे त्याच्या सगळ्यात शेवटच्या पेशीला आपण काय म्हटलेलो, हायपोफायसिस. एम आय राईट. ओके, आता नंतर हा एम्ब्रिओच्या ज्या पेशी आहेत किती टाइम डिवाइड झाल्या, मायटोटिकली 3 टाइम. आणि किती सेल तयार केल्या, 8 सेल तयार केल्या. ओके, आता ह्या 8 सेल पैकी हे खालचा जो टायर आहे, लोअर टायर, आणि हा 4 वरच्या पेशीचा हा अप्पर टायर. नीट लक्ष द्या. हा लोअर टायर 4 पेशीचा आहे आणि हा अप्पर टायर वरच्या 4 पेशींचा आहे. नीट लक्ष द्या. ओके, मग हा जो लोअर टायर आहे, इट हिअर दिस लोअर टायर विच कॅन प्रोड्युसेस ए हायपोकॉटिल अँड रॅडिकल ऑफ द एम्ब्रिओ. एम्ब्रिओचा कोणता भाग तयार करायला लागले त्यांनी, हायपो. हायपो म्हणजे लोअर, कॉटिलोडॉनचा खालचा भाग. लक्षात येईल, कॉटिल लक्षात आहे. डायकॉटमध्ये किती कॉटिल आहेत, 2. शेंगदाण्यामध्ये किती कॉटिल, शेंगदाणा फोडला तर किती फाळे होतात, 2 कॉटिल आहेत. ओके, मग या ठिकाणी लोअर टायर कोणाचे, हे एम्ब्रियोनिक सेल कितीदा डिवाइड झाला, 3दा. आणि काय तयार केले, 8 सेल तयार केले. आणि त्यातले खालचे जे 4 पेशी आहेत, लोअर टायर, ह्याच्यापासून एम्ब्रिओ तयार होत असताना काय तयार होतो, हायपोकॉटिल. कॉटिलेडॉनचा खालचा पोर्शन त्या ठिकाणी तयार होतो. आणि दुसरा भाग कोणता तयार होतो, रॅडिकल. नीट लक्ष द्या. रॅडिकल पासून काय इमर्ज होतो बाहेर, नंतर सीड जर्मिनेशनच्या वेळेला रॅडिकल पासून रूट या ठिकाणी तयार होत आहे. ओके, आता या ठिकाणी लोअर टायर पासून तयार झाला हायपोकॉटिल आणि रॅडिकल. ओके, अँड फ्रॉम द अप्पर टायर इट कॅन प्रोड्युसेस अ प्ल्युम्यूल. अप्पर टायर, एम्ब्रिओचे जे वरचे 4 पेशी आहेत ते एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटमध्ये काय तयार करतात, या ठिकाणी विच कॅन प्रोड्युसेस ए प्ल्युम्यूल अँड अ कॉटिलेडॉन. If the plant is monocot, it can produce a single cotyledon, and if the plant is a dicot, it can produce a 2 cotyledon. नीट लक्षात येईल. लोअर टायर जे 4 पेशी आहेत त्याच्यापासून तयार होतो कॉटिलेडॉनचा खालचा पोर्शन, हायपोकॉटिलेडॉन. आणि त्याच्यापासून नंतर सेकंड पोर्शन काय तयार होतो, रॅडिकल. आणि अप्पर टायर जो आहे 4 सेलचा, त्याच्यापासून विच कॅन डेव्हलप ए प्ल्युम्यूल. प्ल्युम्यूल या ठिकाणी सीड जर्मिनेशनच्या वेळेला प्ल्युम्यूल पासून काय तयार होत आहे, शूट. जमिनीच्या वरचा भाग, झाडाच्या जमिनीचा वरचा भाग म्हणजे पानं वगैरे या ठिकाणी कशापासून तयार होतात, प्ल्युम्यूल पासून. आणि शिवाय या अप्पर टायर पासून त्या ठिकाणी कॉटिलेडॉन तयार होतो. तो जर सीड, तो जर एम्ब्रिओ
या ठिकाणी जर मोनोकॉट असेल तर त्याच्यापासून एक कॉटिलेडॉन तयार होईल कोणापासून, अप्पर टायरपासून. आणि जर तो एम्ब्रिओ डायकॉटचा असेल तर त्या ठिकाणी किती कॉटिलेडॉन तयार होतील, 2 कॉटिलेडॉन या ठिकाणी तयार होतील. अगेन लक्षात घेण्याजोगा अजून एक भाग आहे. हा जो हायपोफायसिस आहे, हायपोफायसिस कोणाचा आहे, सस्पेन्सरचा सगळ्यात लोअर एम्ब्रिओच्या खालचा पेशी या ठिकाणी आहे हायपोफायसिस. दिस हायपोफायसिस also help for the development of a here root cap as well as a radical portion. या ठिकाणी रूटचं कॅप आणि थोडंसं रॅडिकलचा भाग तयार करण्यासाठी या ठिकाणी कोण मदत करतो, हायपोफायसिस. ओके, एवढा भाग या ठिकाणी तयार झाल्यानंतर या ठिकाणी स्टुडंट अजून एक लक्षात घेण्याजोगा भाग आहे. दिस वन इज ए सस्पेन्सर. सस्पेन्सर इज प्रोड्युस्ड इन अ एम्ब्रिओ. ओके, this suspensor is produced in the embryo when this oospore, it can divide, which can produces a two cell. Proembryo here produces, one is a embryonic initiation and other is a suspensor initiation. सस्पेन्सर ची सुरुवात. ओके, मग हा सस्पेन्सर काय करतो, इट कॅन पुश द एम्ब्रियो इन अ एंडोस्पर्म. हा सस्पेन्सर जो आहे हा काय करतो, हा जो एम्ब्रिओ आहे ह्या एम्ब्रिओला कुठं ढकलतो, कुठं पुश करतो, एंडोस्पर्मकडे. एंडोस्पर्मकडे का पुश करतो, कारण तिथलं काय घेण्यासाठी, नरिशमेंट या ठिकाणी घेण्यासाठी हा सस्पेन्सर त्याला काय करतो, दाबतो. कुणीकडं, या ठिकाणी एंडोस्पर्मकडे पुश करण्याचं काम या ठिकाणी करतो. ओके, स्पेअर कळलं या ठिकाणी. त्याच्यानंतर त्याचे 2 सेल डिवाइड झाले आणि आफ्टर दॅट this suspensor here divide and redivide. It can produces 4, 5, 6 cells. These are arranged in a linear and which can produces a lowermost cell which is present towards the micropyle, which is larger and bigger in size, which can produces a haustoria here, and lower cell of this suspensor which is called as a hypophysis. It can help for the formation of a radicle as well as a root cap here. Okay, after that this embryonic initiation cell which can divide 3 times mitotically and produces a 8 cell, and lower 4 cell is called as a lower tier and upper 4 cell is called as a upper tier. Okay, this lower tier produces a hypocotyl and radicle, and upper tier which produces a plumule and a cotyledon. Okay, here you have seen in detail. Okay student, this one is a oosphere here. It can produces 2 cell. Okay, after that this one is a suspensor, this one is a haustoria, and this one is a embryonic cell here. This suspensor get enlarges and this cell is a haustoria here. This one is a hypophysis and this one is a embryonic cell. This embryonic cell divide and redivide and which can produce as a octet of a cell. Okay, this central portion is a endosperm. Okay, this embryo is pushes towards the endosperm for the nourishment here. Okay, and after that it can produces, this embryo is a heart shaped well. See here student, this one is a suspensor, this is a root cap cell, this one is a radicle, lower tier which can produce as a radicle, and this hypophysis which can produce as a root cap here. Okay, this hypophysis cell and then production of a cotyledon here. Simultaneously embryo get developed by the absorption of a endosperm, the hypophysis and cotyledon which can produces the embryo somewhat a horseshoe shaped. This embryo is a dicot embryo. This embryo is a dicot embryo, so that 2 cotyledon is here. This can produces a 2 cotyledon here, and there is a radicle. Okay, in this figure you see here is a radicle, this one is a hypophysis, this one is a cotyledon, this one is a radicle, and this one is a root cap, and here there is present a plumule. Plumule produces a shoot, it can produce a shoot. Okay, radicle which can produce a root here. Okay, this is a monocot.
but in case of this one is a dicot, and then this one is a monocot embryo. Okay, in case of the monocot, there is single cotyledon is present. This cotyledon is a shield shaped. Okay, so that it is a shield shaped. This cotyledon is called as a scutellum here. It is called as a scutellum. Okay, another major difference is present in case of the embryo of the monocot. In case of the monocot, embryo, there is present a shield shaped cotyledon which is called as a scutellum. Okay, there is present a starch substance is differentiated with the help of a aileron layer here. There is present a aileron layer, and at the tip of the javar, this one is a javas. Okay, ज्वारीच्या सीडला थोडंसं असं टोक असतं, तुम्हाला माहितीच आहे. बाकीचा पोर्शन काय न्यूट्रिटिव्ह सबस्टन्स. हे एकच कॉटिलेडॉन आहे. त्या कॉटिलेडॉन कसं आहे, शिल्ड शेप्ड आहे, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण स्कुटेलम. स्कुटेलम आणि एम्ब्रिओ एकमेकापासून डिफरंट या ठिकाणी आहेत. मध्ये पार्टिशन आहे आणि ते पार्टिशन या ठिकाणी त्या पार्टिशनला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो ॲल्युरॉन लेयर. ओके, आता पहा स्टुडंट, आपण बघितलं की एम्ब्रिओमध्ये काय प्ल्युम्यूल आणि रॅडिकल. मोनोकॉटचा एम्ब्रिओ वेगळा कसा काय आहे. आता सपोज दिस वन इज ए प्ल्युम्यूल आणि हा या ठिकाणी काय आहे रॅडिकल. ओके, एम्ब्रिओमध्ये मेन काम कोणाचं आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ ए प्ल्युम्यूल अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ए रॅडिकल. ओके, मग ह्या प्ल्युम्यूलवरती त्या ठिकाणी काय आहे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. त्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग, द कव्हरिंग इज प्रेझेंट above the plumule is called as a coleoptile. हा काय आहे coleoptile. coleoptile काय आहे प्ल्युम्यूलचा प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. The protective covering of the plumule is called as a coleoptile, and protective covering which is present around the radicle which is called as a coleorhiza. त्याला काय म्हणतो आपण coleorhiza. या ठिकाणी कॉटिलेडॉन शिल्ड शेप्ड आहे म्हणून त्याला स्कुटेलम म्हणतो. मोनोकॉटच्या एम्ब्रिओमध्ये किती कॉटिलेडॉन आहेत, एकच. त्याचा शेप कसा आहे शिल्ड शेप्ड, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण स्कुटेलम. या ठिकाणी हा जो काही ह्याचा एंडोस्पर्मचा जो भाग आहे किंवा जो कॉटिलेडॉनचा भाग आहे तो एम्ब्रिओपासून वेगळा या ठिकाणी आहे. ओके, मग एम्ब्रिओमध्ये या ठिकाणी काय आहे प्ल्युम्यूल आहे आणि रॅडिकल आहे. द प्ल्युम्यूल इज कवर्ड with a protective layer which is called as a coleoptile, and this radicle is covered with a protective cover which is called as a coleorhiza. आता अशा प्रकारचे सीड आपल्याला कुठे भेटतात, जवार आणि